चलो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बानी। बानी तगावो गुरु केरी बानिया सिर बानी। जिनको नदर करम होवे हृदय तिना समानी। वो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पानी। कह नानक सदा गावो एहो सच्ची बानी। कह नानक सदा गावो एहो एह सच्ची बानी। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की वेरी गुड। ये रासिन गुड जॉब। इन्हों पूरा शब्द कराओ ते हाउ ओल्ड शी इज? 4.5 हाँ जी 4.5 4.5 yeah I don't know इन्हां दे गुरुद्वारे दा की हैगे ने rules or whatever. Kids like this Amarjit ji, they should be presented on the stage, you know. इस तरह थोड़ा जिहा एक मूवमेंट जी चल पैंदी है, फिर सारे अपने अपने बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, फिर दूसरे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ नहीं तैयार ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। We have a class ਕਰਦੇ ਨੇ they do that। ਹਾਂ या मैं लंदन ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2-3 ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੀਕਸ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣਾ। So this is a good inspiration to the parents also, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। That's true. Okay,
हाँ जी, कौन कर रहा जी अज 500 व्यागड़ा वाला शब्द 537? हाँ जी, I can do. should I name? हाँ जी, चलो रवदीप। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बिहागड़ा महला नौवा। हर की गत ना कोई जाने, जोगी जति तपी ना को जाने, ना कऊ जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अर बहु लोग सियाने रहाओ। इथे गुरु जी कह रहे हैं कि हर की गत, कि उस परमात्मा दी अवस्था, उस परमात्मा दी जो भी लाइक क्रिया है, जो भी वो करदा है, उसकी समर्था, उसकी वडियाई ना नह को जाने, तो कोई भी जान नहीं सकता। चाहे जोगी जति तपी पछारे, ये सारे जत लाइक तप करके जोगी खप खप के बहुत सारा कोशिशां करके भी इन्हों उस परमात्मा दी अवस्था, परमात्मा दी गत नहीं पता चली। और बहुत सारे सियाने लोग इन्हों के अलावा भी सारे लोग बहुत सारी कोशिशां कर करके भी उस परमात्मा नू नहीं समझ सके। छिन में राव रंक कऊ करई, राव रंक कर डारे। ते छिन में राव रंक, एक एक क्षण विच जेड़ा राजा है वो कंगाल हो जाता है, रंक हो जाता है, ते छिन विच ही रंक जेड़ा है राजा हो जाता है। इसनों असी दोनों साइड ले सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक भी ते आत्मक भी, कि आत्मक अवस्था विच भी एक जेड़ा बुरा विकारी मनुष्य है वो एकदम क्षण विच उसनों इस तरह का समझ आ जाती है कि वो एकदम राजा बन जाता है, कि अच्छे विचार हो जाते हैं। ते सिमिलरली अगर अच्छी अवस्था वाला बंदा किसी भी प्रभाव दे नाल वो विकारा विच हो जाता है। आई थिंक वो ज्यादा है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ते थोड़ा एक क्षण विच ते नहीं हो सकता। रीते रीते भरे भरे सख नावे, यह ताको बहरावे। ते सिमिलरली जेड़ी इन्हों यह नहीं पढ़ना बेटा, यह या क्योंकि जो यह करांगे ते उत्ते वो आ जाएगा, दुलामा आ जाएंगे। दुलामा, ओके, या इन्हें हा ही रहना है, या भी नहीं कहना। या करांगे तो कन्ना आ जाएगा, क्योंकि मोर एक्यूरेट। यह ताको बहरावे। ते सिमिलरली खाली खाले खाली चीज़ां, खाले बर्तन भर जाते हैं, ते उस यह ताको बहरावे, बहारे, व्यवहारे, उसका व्यवहार। ते परमात्मा का व्यवहार इस तरह का है कि जेड़े अमीर सिस्टम, राजा रंक बन गया, रंक राजा बन गया, खाली बर्तन भर गए, भरे खाली हो गए। ये उसका सिस्टम है, उसका वे है। अपनी माया आप पसारी, आपै देखन हारा। ते उसकी जिहड़ी सारी माया है, सारी सृष्टि है, उसने आप ही सारी ये पसारी है, सारी इसनू क्रिएट किया है, ते आप ही उसनू देख रहा है, उसकी संभाल कर रहा है। नाना रूप धरे बहुरंगी, सब ते रह न्यारा। ते नाना होंदा डिफरेंट डिफरेंट भांति प्रकार दे उसने बहुत सारे रंग इस सृष्टि विच बनाए हैं। ते लेकिन हर उसने अपनी सृष्टि तू आपू सारा परे है, आपू उसने बिल्कुल भी उस नाल उसदी जिस तरह की उसने अटैचमेंट नहीं रखी, आपू पूरा डिटैच्ड होके, लेकिन सारी सृष्टि उसने रची है। अगनत अपार अलख निरंजन, जे सब जग परमायो। ते अगनत जिसनों असी गिन नहीं सकते, अपार जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अलख जिसनों असी बयान नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, ते निरंजन जिहड़ा माया तू परे है, जे सब जग परमायो। ते उसने इस उसके सारे जिहड़ा वो परमात्मा अगनत है, अपार है, अलख है, निरंजन है,
ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰਨ ਤਾਹੇ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਈਆਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ नहीं है, ਪ੍ਰਾਣੀ, to be accurate। ਪ੍ਰਾਣੀ। तो इस शब्द ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਯੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪੂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। Anyone else wants to add something on? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਪੀਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਨਾਲ, ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। That's what I got it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Anyone else? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਪਜੀ ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ won't it be possible for us to revive that? ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗਲੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ABCG ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ। What I'm trying to give you a tip ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ 21ਵੀਂ all ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ one after another ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਕਾਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੋ ਫॉर ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਥਾਟਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। I mean, it's just right around the corner, you can say. ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ distance ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। All we have to think now, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸਿਮਿਲਰ ਥਾਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ let us illustrate it practically। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਛਿਨਮੈ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਓ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰੰਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਹੈਲਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਇਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ? ਕੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇਂ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿਡ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਕਹੂ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਓਹੋ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਓਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੱਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮਾਈਟ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਸਭ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਜਬ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੂਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਟੈਸਟਡ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਕਸੀਨਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ,
ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਚ, ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਪ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ them, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ 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 ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਐਸ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੂ ਗੋ ਐਸਟਰੇ ਟੋਟਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦਫਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੇਥ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 5G ਆਣਾ ਜੀ, 5G ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ 4G ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? I mean, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ, even scientifically, economically, socially, you don't know what is it got, isn't it? चलो अगला करिए जी। 6 what is next? 637, huh? 631. Yeah, 631. 31 Rayman. हाँ 631 और नहीं, तो हाँ जी आ गया ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟੋਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, I think so, I could be wrong। हाँ जी कौन करेगा? Volunteer please। No one? Okay। रेमन राम सिंह कर प्रीत, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ। हैं जी अमरतेज जी की कह रहे हो? नहीं, nothing, sorry। ओके। रेमन ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਈਨੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਨਨੈਸ ਚ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਐਕੁਆਇੰਟੈਂਸਿਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਓਕੇ ਨਾਈਸ ਸੀ ਯੂ, ਆਈ ਗੋਟਾ ਗੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਸਕਡ ਇਨ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਰਵਣ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਦਾਂ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਗਾਮੇਟ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ, ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ ਬੋਥ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨ, ਇਹ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਡਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਕਾਂ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਅਨਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼। ਪਰ ਵਾਟ ਇਫ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੈਸਟਰੂਮ ਦਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਈਏ, ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਧਨ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾਏ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ that means ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ might be the case ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਥਾਟਸ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ? ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ? ਕਦੀ ਕੀਤਾ? ਟੋਟਲੀ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਹੋ ਜਾ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਵ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪਿਓਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਚ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਚ, ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾ ਗਾਨ ਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ, ਜੰਮ, ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਬਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਡੋਲ ਰਿਹਾ। It's gonna be gone. This moment you cannot retrieve. ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਪੈਸ ਯੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਨਅਵੇਅਰਿੰਗਲੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁਨ ਦਾ ਮੈਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫੇਰ, ਤੇ ਫੁਨ ਦਾ ਮੈਨਾ ਆ ਗਿਆ ਯੂ ਟੂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਈ ਫੇਰ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਵੀ ਆਲਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। You are no exceptions, no matter what. ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਖੋ ਆਏਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਖੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੁਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਓਏ ਖਿਆਲ ਚ ਰੱਖ ਲੈ। Keep in mind, your time is evading.
ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਯੂਰ ਹਾਈ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ finished, about its ending, passing। ਤੇ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਰੇਮਨ ਰਾਮ ਸਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ। questions? ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਭੱਜ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਰਹੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ हुई मुद्दत के गाले मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। ਅਸੀਂ शेख चिल्ली ਦੇ ख्वाब बनाया। हाँ अगली क्लास ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰ, ਇਟਸ ਈਦਰ ਨਾਓ ਔਰ ਨੈਵਰ, ਪੀਰੀਅਡ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਈ। ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਮੀਨਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਕੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਓਹੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, I need 8 days a week, I need 40 hours a day। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ, that is said and done। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ 25 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਵਿਆ ਸੀ ਪਰਸਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ। ਤੀਰਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਮੀਨਸ ਤੀਰਥ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਸ ਗੁਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ, ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ, ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਧਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਐਕਸਪੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾਰਾ, ਮੀਤ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ, ਫਰੈਂਡਸ, ਪੂਤ ਪੁੱਤਰ, ਰੱਥ, estates, ਸੰਪਤ, so on। my conveniences, my ਸੰਪਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਧਨ ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ, ਅਵਰ ਸਗਲ,
ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਅਵਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਥਾਟ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ you should consider it false. ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, the truth is ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਓ ਕਰ ਪਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੋਕੈਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੋਟਨਸ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਥਾਟ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। I don't know, I could be wrong. ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਜੁਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ? ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਕਲਯੁਗ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਟੋਲਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰੇ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਯੁੱਗਾਂ ਵਰਗਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੂ ਜੀੜਾ ਉਚੜਤ ਹੈ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਲੋਭੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਾ ਥਾ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾਲ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜਿਉ, ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬੈਲ, ਮੈਂ ਓਦਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗਤ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ ਪਛਤਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਡ ਧੁਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਧੁਨਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪ ਬੰਦਾ, ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ, ਓਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟੇਂਗਾ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਸੇਮ ਗੱਲ, ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਈ, ਓਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ कहत मिलन की, दिस इज द हाई टाइम, तू साध संगत कर, तू ऐदा कर, रेमन राम सिओ कर प्रीत कर, ओदे नाल प्यार पा। पर तू की करदा, जे तेरा प्यार माड़ा जा लगदा ते तू कहना मैं रब नूं पा लिया, मैं ते रब नूं बयान करना शुरू कर देना। नानक जे को आपो जाना है, अगे गया ना सो है। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहां नहीं। ओए तेरा ये मिलन दा टाइम सी, दिस वाज द हाई टाइम, तू हुण सिमरदा क्यों नहीं ओनू? दिस इज द हाई टाइम टू अचीव। ते अचीवमेंट दे विच भी तू मैं ऐ नहीं कीता, मैं ओ नहीं कीता, मन की मन ही माए रह गई है, मैं इदां कर लैंदा ते कर लैंदा, मैं इदां कर लैंदा ते की हो जांदा। तू हाले भी इफ्स एंड बट्स दे विच हैगा, तू ए कर, मन की मन ही माए रहे। Questions? नादा। हुण फिर अगली गल आ गई सी, पहले क्या मन की मन ही माए रही। हुण वो सारे दा सारांश की है, जे मैं कल्ला बैठ के सोचा कि यार पातशाह मैनू कह रहे ने, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद अदर्स, आई शुड बी कंसर्न्ड विद माई सेल्फ ओनली। मालक मैनू कह रहा है कि तू की कीता है, तू खट मन की मन ही माए रही ना होवे ते फिर मन रे कौन को मत तै लेने।
ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ? ਕੁਮਤ, ਯੂ نو ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਈਵਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, wrong thoughts, evil thoughts। ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲਈ? ਪਰਦਾਰਾ ਅਗੇਨ, ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਰਦਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ, ਸਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਨਿਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਲੈਂਡਰ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਲੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ? ਫੇਰ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਮੀਨਸ ਸਲਵੇਸ਼ਨ। ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੈ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਓ। ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ। ਮੁਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। You didn't want to get rid of those shackles। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਕਲਸ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਧਨ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਮਾਰਕ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਉ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ, ਸੇਮ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਤਾਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਜੋਗੁਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੋ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਕਾਕਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਤੂੰ। ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਥਿਕਸ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਥਿਕਸ, ਉਹ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਪਾਉ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰਜਨ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹੁਕਮ, ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤੇ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨ, ਹੈਂਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਲਾਫ ਐਂਡ ਬੀ ਮੈਰੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਵਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ,
ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮਹਿਣਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੋਇਟਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰੇ, ਤੇਰਾ ਤੈਂ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਬੜਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਵੈਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਅਰਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਨਸੈਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਹਿਲਸ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਹਿਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਏ, ਸਰਵ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪੈਥ। ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਟਿਕਾ ਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਫੋਕਸਡ ਤੇਰੀ ਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਫੋਕਸਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੋਕਸਡ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਤੈ ਹਾਰੇ, ਅਸਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਜਿਹੀ ਫੋਕਸਡ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਆਖ ਭਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਵ ਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਹਮ ਲਾਵੇਂ ਆਪਨ ਪੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵੇ। I think we should stop it here. ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। Yeah. No, we can do one more. Should we? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? No? Okay. ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਲੈ, see, I mean it's all in sequence. Kind of. ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਛੜ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ, ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਰਤਾਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣਾ। ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ, ਕਿ ਉਹ ਗਨਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਗਈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਸ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਓ ਰੰਕ ਰਾਓ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ
ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮਤਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅਟਲ ਭਇਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਲ, ਅਟਲ ਮੀਨਸ ਉਹ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੇਨ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੱਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰਨਾ। He can take away your problems. He can take away your problematic thoughts. ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਟਸ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਥਾਟਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬਡ ਹਾਂ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗੱਜ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਥੀ, ਅਗੇਨ ਇਸ ਅ ਸਟੋਰੀ, ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦੂਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਔਂਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਚੱਲ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਭਗਤੀ। ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਂਡਰੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਤੇ ਗੱਜ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨਕਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਪਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਧਰੂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਪੁੱਛੜ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਮੀਨ ਹੈ ਵੀ ਧਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਅਰਾਧ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲਓ ਬਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਅਗੇਨ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਹੁਣ
ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭੈੜੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਈ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਦ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ, ਦ ਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਨਕਰੇਜਸ ਯੂ ਸਮਟਾਈਮ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਆਈ ਕੈਨਟ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੈਂ ਪੀਓ ਰਸ ਪਾਰਾ, ਯੂ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਗੋ ਅਕ੍ਰੋਸ। That's it. 4 शब्द. I just wanted to rapidify. पर देखो, isn't it beautiful? गुरु साहब ने किस तरह थाली च परो के सानू दिता है भी तू पुत्र ऐदा नहीं ते ऐदा, ऐदा नहीं ते ऐदा, ऐदा नहीं ते। गल ओही कही जांदे ने बार-बार, पर वो मोनोटोनस नहीं है। हर ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਟ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੀਏ, ਚਲ। ਹਾਂ ਰਵਦੀਪ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरे मन नाम अमृत पियो, आन साध विसार होछे, अमर जुग जुग जियो। तज आप बिनसी ताप, रेण साधु थियो, तिसै प्राप्त नाम तेरा, कर कृपा जिस दियो। मेरे मन नाम अमृत पियो, आन साध विसार होछे, अमर जुग जुग जियो। नाम इक रस रंग नामा, नाम लागी लियो, मीत साजन सखा बंदप, हर एक नानक कीयो। वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। भुल चुक दी खिमा जी, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। कल मिलते हैं फिर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।